वंदे मातरम पिला माने आशा करे समस्त घरे भल थिबो। हो ताले आज हमर पाठ पढ़ा आरंभ करवा तो ताले आज हमर मानसंख्या मालार मानसंख्या मालार कौन पढ़बू जोग और वियोग तो आम शिखिलु से संबंधी विविध प्रश्न गुड़िक आलोचना करू तो समस्त निज निजर खाता पेंसिल बाहर कर ताले हमर 1 नंबर रे कौन कह जायछि 1 नंबर रे प्रश्न कौन कह जायछि देखिलो 92 ओ 64 रो जोगफल रु 53 और 18 जोगफल वियोग कले केते हबो ताल देखिबा हम कोन 92 आउ 65 रो जोगफल देखिबा 92 आउ 65 रो जोगफल केते 92 ओ 64 रो जोगफल केते देखिबा केते 4 2 6 15 केते हला 156 तापरे कहे जे 53 और 18 जोगफल देखिबा 53 और 18 जोगफल केते 53 और 18 जोगफल केते होची देखिबा 71 ताले ए संख्या दुटी जोगफल रो वियोग कले केते ए संख्या दुटी रो जोगफल को वियोग कले देखा वियोग कले केते होची ताले ए संख्या दुटी रो जोगफल ए संख्या दुटी रो जोगफल को आमे कोन करबा वियोग कहबा देखिबा वियोग कले कोन होबा देखिबा समस्त वियोग कर वियोग तो समस्त करा शिखिछ ना नहीं ताले 6 रु 1 गले केते 5 5 रे नहीं तबरे 5 रु 7 जाई परिबनी काई नपुर संख्या सान अछि तळ संख्या बड अछि पाख संख्या पाखर कोन 1 10 आनिबो 1 10 आले केते हला 15 15 रु 7 गले केते 8 ताले केते हबो हमर केते हला 85 हला ताले लिखबा ओते 92 ओ 64 रो जोगफल रु केते 53 ओ 18 जोगफल वियोग कले केते हेबो 85 समस्त बुझी पाला तो तापर क्वेश्चन कौन देजी प्रश्न देखिलो 2 नंबर रे दुईटी संख्यार जोगफल यदि 436 हुए से मध्य गोटे केते 188 हेले अन्यटी केते ता 2 नंबर देखो ताले दुईटी संख्यार जोगफल केते
ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ? 437। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 188। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କରିବା? ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଛେ ଆମେ। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା? ବିୟୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ 436 ବିୟୋଗ ବା ଫେଣାଣ ଚିହ୍ନ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି। କେତେ? 16 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ ହବ? 8। ତାପରେ ଉପରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 3, ତଳେ ଉପରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 3, ତଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 3 ରୁ 8 ଯାଇପାରିବନି, ତା ପାଖ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରୁ କ'ଣ କରିବ? 1 ଦଶ ଆଣିବ। 1 ଦଶ ଆଣିଲେ କେତେ? 13। 13 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ? 13 ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ? 4। ଆଉ ଏଠି କେତେ ଅଛି? 1 ଦଶ ଯୋଉଠୁ ନେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆଉ 3 ଅଛି। 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 248। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତ ପାଇଥିଲେ 188, ଅନ୍ୟଟି ଆମେ ପାଇଲେ 248। ଦେଖିବା 248କୁ 188 ଯୋଗ କଲେ ଆମର ଯୋଗଫଳ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ବାହାରିଛି କି ନାହିଁ? 8 8 16, 16 6 ନେଲା 1, ତାପରେ 8 4 12, 1 13 ନେଲା 1, 2 1 3, 1 4। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଠିକ କି ଭୁଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ବାହାରିଲା? ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 248। ବୁଝିଗଲା? ସମସ୍ତେ 2 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ 428 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା କେତେ ଜଣ? 357 ଜଣ। ଆଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେତେ? 192 ଜଣ। ତାହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ଦେଖିବା? ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପୁରୁଷ କେତେ ଜଣ? ପୁରୁଷ କେତେ ଜଣ? 128 ଜଣ। ମହିଳା କେତେ? 357 ଜଣ। ଆଉ କ'ଣ? ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ପିଲା ଅଛନ୍ତି 192 ଜଣ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସେହି ଗ୍ରାମରେ ମୋଟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାହେଲେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଓ ପିଲା ମିଶି ମୋଟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ଗ୍ରାମରେ ମୋଟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। ଗ୍ରାମରେ ମୋଟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଆଉ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ପୁରୁଷ 428 ଜଣ, ମହିଳା କେତେ ଜଣ? 357 ଜଣ, ପିଲା 192 ଜଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା। ତାହେଲେ କେତେ?
8 7 କେତେ 15 15 15 2 କେତେ 17 7 1 ନୁହେଁ ଘରେ 1 1 2 2 1 3 3 5 କେତେ 8 8 ନା କେତେ 17 7 ନେଲା 1 4 1 5 5 3 8 8 1 9 ତାହେଲେ ଆମର ମୋଟ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 977 ଜଣ ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା ଅତଏବ ଗ୍ରାମରେ ମୋଟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 977 ଜଣ ବୁଝିଗଲା ये आमर केते नंबर 3 नंबर तार हम देखा 4 नंबर गोटे माळारे 125 टी फूल थिला गोटे माळा केतटी फूल थिला 125 टी सेथि मध्यरु 60 टी टगर 18 टी मंदार ओ अवशिष्ट चंपा फूल थिला तले गोटे माळारे केतटी फूल थिला 4 नंबर गोटे माळारे केतोटी 125 टी फूल थिला सेथि मध्यरु केतोटी टगर सेथि मध्यरु टगर केतोटी 60 टी मंदार केतोटी 18 टी ताले आमे देखिबा प्रथमे टगर और मंदार मिसी केतोटी देखिबा मिसी दबा 68 टी नै तापर लिखाई छै हमर जे मंदार फूल केतोटी आमे कोन करिवो ना हम तो मोट फूल 125 टी ताले टगर मंदार मिसी केते हला 78 टी ताले आमे लिखबा चंपा फूल केतोटी आमे देखिबा ताले आमे कोन करा 125 रु कोन वियोग करिवा वियोग कला पर केते होबा हम देखिबा 8 रु 5 रु 8 जाय परबेनी काई ना ऊपर सानो संख्या तळे बड़ संख्या ताले 1.15 रु 8 गले केते 7 7 एठी केते अछि 1.9 जेडी नै जाय चाट केते अछि 1 ताले 11 रु 7 गले केते 4 जेउटो 1.5 पाखु नै जायछि ताले एठी आ किछ नै ताले केते रहला 47 टी ताले ओते चंपा फूल केतोटी 47 टी समस्त बुझी पारलो तापर देखो 5 नंबर कोन को जाय छै देखो रमेश और सुरेश पाखरे समान संख्यक 28 टी लेखाए बहे रमेश पाखरे 28 टी आउ सुरेश पाखरे मध्य 28 टी बही थिला सेथिरु से माने केते 19 टी बही लाइब्रेरी को दे देले रमेश और सुरेश पाखरे मोट केतोटी बही थिला ताले देखबा रमेश और सुरेश पाखरे समान बही थिला
ତାହେଲେ ଆର 28ଟି ତାର ବି 28ଟି। ରମେଶ ଓ ସୁରେଶ ପାଖରେ ରମେଶ ଓ କିଏ ସୁରେଶ ସୁରେଶ ପାଖରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ 28ଟି ଲେଖାଏଁ ବହି ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶି କେତୋଟି ବହି ଥିଲା ସମାନ ଆର 28 ଟା ଆର 28। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା 28 ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ କେତୋଟି ବହି ଅଛି ଦେଖିବା 8 8 କେତେ 16 ନେଲା 1 2 4 କେ 5 ତାହେଲେ କେତୋଟି ବହି 56ଟି ବହି। ସେଥିରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କେତୋଟି କେତେଟି 19ଟି ବହି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ତାହେଲେ ରମେଶ ଓ ସୁରେଶ ପାଖରେ ମୋଟ ଆଉ କେତୋଟି ବହି ରହିଲା। ତାହେଲେ ରମେଶ ଓ ସୁରେଶ ପାଖରେ ମୋଟ କେତୋଟି ବହି ରହିଲା ଦେଖିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା 56ରୁ 19କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ କେତେ ହବ 16ରୁ 9 ଗଲେ 7 4 ଅଛି 4ରୁ 1 ଗଲେ 3 ତାହେଲେ 37ଟି। ତାହେଲେ ଅତେ ରମେଶ ଓ ସୁରେଶ ପାଖରେ ଏ 37ଟି ବହି ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆମର 5 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ତୁମେ ବଜାରକୁ 120 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲ 120 ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ 48 ଟଙ୍କାରେ ବହି ଓ 36 ଟଙ୍କାରେ ଖାତା କିଣିଲ। ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତାହେଲେ ବଜାରକୁ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିଲ ବଜାରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ 120 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବହି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଲ ବହି ଆଣିଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ 48 ଟଙ୍କାରେ। ଖାତା ଆଣିଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ 36 ଟଙ୍କାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଖାତା ଓ ବହି ମିଶି କେତେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଖାତା ଓ ବହି ମିଶି କେତେ ହେଉଛି କି 48 ମିଶାଣ 36 ସମାନ କେତେ 8 ହେଲା 1
କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 83 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କଣ କୁହାଯାଇଛି ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିଲା କେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା 120ରୁ କଣ କରିବା 83 ବିୟୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ 0ରୁ 3 ଯାଇପାରିବନି, ଏକ ଦଶ ଆଣିବ, 10ରୁ 3 ଗଲେ 7, ଏଠି 1 ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏକ ଦଶ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ 1 ଅଛି, 1ରୁ 8 ଯାଇପାରିବନି, ଏକ ଦଶ ଆଣିବ, 11ରୁ 8 ଗଲେ 11ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ 3। ତାହେଲେ କେତେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା, ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା 37 ଟଙ୍କା ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। ବାପା 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲେ ବାପା 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲେ। ସେ 325 ଟଙ୍କାରେ ସଉଦା ଓ 148 ଟଙ୍କାରେ ପରିବା କିଣିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ଦେଖିବା। ବାପା ବଜାରରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ବାପା ବଜାରକୁ ନେଇଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସଉଦା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଲେ, ସଉଦା ଆଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ 325 ଟଙ୍କାରେ। ପରିବା ଆଣିଲେ ପରିବା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଲେ 148 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପରିବା ଆଉ ସଉଦା ମିଶି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମିଶେଇଦବା ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି। ପାଞ୍ଚରୁ 3 ହେଲା 1, 2 1 3, 3 4 7, ତାପରେ 3 1 4। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କାର ପରିବା ଆଣିଥିଲେ, ପରିବା ଆଉ ସଉଦା ମିଶି 473 ଟଙ୍କାରେ। ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିଲା, ଆଉ ବଳିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିବା। ତାହେଲେ କଣ କରିବା, ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ 500 ଟଙ୍କା ନେଲେ। ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ସଉଦା ଆଣିଛନ୍ତି 473 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା 500ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା, ଦେଖିବା କେତେ ହଉଛି। 10ରୁ 3 ଗଲେ 7, 9ରୁ 7 ଗଲେ 2, ଏଠି କେତେ ଅଛି 4। ତାହେଲେ ଆଉ ବଳିଲା କେତେ ଟଙ୍କା 27 ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ। ତୁମେ 265 ଟଙ୍କା
ତୁମେ 265 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ ଆଣିଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ 114 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଲ। ତୁମେ ଦୋକାନୀକୁ 400 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ତାହେଲେ ତୁମେ ସାର୍ଟ ଆଣିଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ? 8 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ ଦାମ କେତେ? 265 ଟଙ୍କା। ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଦାମ କେତେ? 114। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମିଶି କେତେ ହେଲା ଦେଖିବା। ସାର୍ଟ ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମିଶି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଦେଖିବା। 265 114 ସମାନ 5 4 9 6 1 7 2 1 3 କେତେ? 100 କେତେ ହେଉଛି? 379 ଟଙ୍କା। କେତେ? 379 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଦୋକାନୀକୁ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ? ଦୋକାନୀକୁ ଦେଲ କେତେ? 400 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା? 400 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ ଫେରାଇବ କେତେ ଟଙ୍କା? ଫେରାଇବ ଦେଖିବା କେତେ ଫେରାଇବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 400ରୁ 379କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଦେଖିବା। ଏଠି 0 ଅଛି, ଏଇଠୁ 1 10 ଆଣିବ। 1 10ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ? 1। ଏଠି କେତେ ଚିହ୍ନ? 9ରୁ 7 ଗଲେ 2। ଏଠୁ 1 10 ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା? ଆଉ 21। ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ ତୁମକୁ 21 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ? 21 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 52 ଓ 68ର ଯୋଗଫଳରୁ 20 ଉଣା, ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ 52 ଆଉ 68କୁ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କଲା ପରେ ସେଥିରୁ କେତେ ଉଣା? 20 ଉଣା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା 52 ଓ 68 ଯୋଗଫଳ କେତେ ଦେଖିବା। ଯୋଗ କର, କେତେ ବାହାରୁଛି? 8 2 10ରୁ 0 ନେଲା 1 6 5 କେତେ? 11 1 12। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 120। ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କେତେ ଉଣା? 20 ଉଣା। 20 ଉଣା ନା? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସଂଖ୍ୟାଟିରୁ
20 ଗୁଣା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖିବା କେତେ? 120 ରୁ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 100। ତାହେଲେ ଅତଏବ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା? 115ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଯୋଗଫଳ ଯେତେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 172 ଯୋଗ କଲେ ସେତେ। ତାହେଲେ 115ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା କହିଲ, ମାନେ 115 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା, ସେ ଦୁଇଟିର ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯେତେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କଲେ ସେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ 115ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ ଦେଖିବା। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ 230। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ 172 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ସେତେ ହେବ। ତାହେଲେ ଯୋଗ କରିବା। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା? ସଂଖ୍ୟାରେ କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବାହାରିବ, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିବ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି। ତାହେଲେ ଉପରେ 0 ଅଛି, ତଳେ 2, ତାହେଲେ 1 10 ଆଣିବେ, 10 2 ଗଲେ 8। ଏଠି କେତେ ଅଛି? 2। 2ରୁ 7 ଯାଇପାରିବନି, 12ରୁ 5। 1 ଅଛି, 1 ଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 58। ତାହେଲେ ଅତଏବ ତାହେଲେ ଅତଏବ 58 ସଂଖ୍ୟାରେ 172 ଯୋଗ କଲେ ସେତେ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆଜି ତ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନମାଳାର 4 କିଛି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପର ପିରିୟଡ଼କୁ ଆଉ ପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ପଢ଼ିବା।